Yes, dear student, welcome back to my channel Puttappa Bio Garden. This is a second session of the sixth chapter molecular basis of inheritance. In the first session, I explained about the various components of a nucleotide that responsible for the formation of polynucleotide chains such as the nucleic acids DNA and RNA, and also I explained the various nitrogen bases of purines and pyrimidines, so pentose sugars that are present in RNA and DNA. And today I am going to continue the structure of this DNA or RNA in total polynucleotide chains. So as I explained in the last class, yes, a polynucleotide chain is made up of nucleotides. So each nucleotide is the combination of a nucleoside along with a phosphate group. Here this is the pentose sugar. So this is one of the ribose or deoxyribose sugar. So this is pentose sugar, and this is carbon prime 1. So this carbon where the nitrogen bases are linked. So this is a nitrogen base, okay, and this combination is called nucleoside. And then if this nucleoside associated with a phosphate group, so this is phosphate group, then this assembly of a pentose sugar, nitrogen base at carbon position number 1 prime position, and a phosphate at a 5 prime position together form a unit, a fundamental structure that is called nucleotide. This is a nucleotide, right? Here the pentose sugar, it linked with the nitrogen base by means of a linkage. This linkage is called N-glycosidic linkage. N-glycosidic linkage. And this phosphate group, it linked with this sugar by means of another linkage that is called phosphoester linkage. Okay, phosphoester linkage. So this is about one nucleotide. This nucleotide, it connected with another nucleotide by means of a linkage that is called phosphodiester linkage. How where it exists, phosphodiester linkage ಎಲ್ಲಿ exist ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, okay, suppose this is another nucleotide and carbon number 1 prime, 2 prime, this is a 3 prime. So this is a 3 prime OH group. Here OH group is there. This OH, it forms the linkage with a phosphate group of 5 prime of the next nucleotide. So here this linkage which joins two nucleotides, that is called phosphodiester linkage. Phosphodiester linkage. So in the same manner, thousands of or hundreds of nucleotides, they linked each other to form a long chain. That chain is called polynucleotide chain. Polynucleotide chain. ಹಾಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿದವೋ, ನೂರಾರು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ, ಹಾಗೆ DNA ಅಥವಾ RNA ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಗಿರೋದು. ಈ ತರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳು ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳನ್ನ ಫಾಸ್ಫೋಡೈಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಫಾಸ್ಫೋಡೈಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? 5 ಪ್ರೈಮ್ ಟು 3 ಪ್ರೈಮ್, 5 ಪ್ರೈಮ್ 3 ಪ್ರೈಮ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರ 3 ಪ್ರೈಮ್, ಇದರ 5 ಪ್ರೈಮ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ಗಳನ್ನೇ, ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಈ ಚೈನ್ಗಳು ನಮ್ಮ RNAಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚೈನ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ DNA ಗೆ ಹೋದ್ರೆ
ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ DNA ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ DNA ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಕ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ತರ 3 ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ DNA ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಇದೇ ತರನೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಎರಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ DNA ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಥವಾ ಏಣಿ ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೀಗಿರಲ್ಲ. ಈ ತರ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಓದ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಥವಾ ಏಣಿ ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೀಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ 1953 ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು, ಅಂದ್ರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅಂತ. ಇನ್ನ ಏನು ಕ್ರಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ನೋಡಿ, ಫ್ರಾಂಕ್ ಕ್ರಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು. ಎಸ್, ಸೊ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಅಂತಲೇ ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆಯೋಣ. ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು, ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು, ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಕ್ರಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ. ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ DNA ಮಾಡೆಲ್ 1953 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಕ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಥವಾ DNA ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಇವತ್ತರೆಗೂ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ರಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ನು. ಇವನು ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್, ಇವನು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ರಿಕ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ರು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ DNA ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೆಗರ್ ಮೆಂಡೆಲ್ ಹೇಳಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿಲೇಬೇಕು, ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು DNA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ರಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಡಬಲ್ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರಿಗೆ 2 ಬೇಸ್ಗಳನ್ನ 2 ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 2 ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು, ಒಂದು ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಇಬ್ರು. ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅವರಿಬ್ರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ DNA ಮೇಲೆ, DNA ಎಕ್ಸ್ರೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡೇಟಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ವಿಲ್ಕಿನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡೇಟಾದ ಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕ್ DNA ಮಾಡಲನ್ನ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಚಾರ್ಗಾಫ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ಚಾರ್ಗಾಫ್ ರೂಲ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ತದು. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಈ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಕ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕ್ರಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ DNA ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡೇಟಾ that given by Franklin and Wilkins and also the Chargaff rule. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಕ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತನೋ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತನೋ, ಅಥವಾ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಏನೇನು ಬರೀಬಹುದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ and the Francis Crick
explained or proposed the structure of DNA in 1953. According to this model, DNA is a double helix model. They proposed this based on the X-ray diffraction data given by Wilkins and Franklin and also the Chargaff rule. ಇಷ್ಟನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮುಗೀತು. ಸೊ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ, ದಿಸ್ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ two strands or two chains or two strands. Okay, hence it is a double helix model. These strands are made up of sugar and phosphate. This is a sugar and this is a phosphate. Sugar, phosphate, sugar, phosphate, sugar, phosphate. So here also sugar, phosphate. So here these strands are made up of, they consist of one pentose sugar and a phosphate group. Therefore, these strands are made up of the sugar and phosphate, and they constitute a backbone to the double helix model. That means these strands act as the backbone to the molecule. Okay, and these strands they arranged in a right-handed fashion in the helix type, not in a straight like a ladder. These are two strands. They are arranged like a coiled helix structure, which looks like a spirally arranged staircase. Spiral staircase, you know, spiral staircase. ಹತ್ತೋಳಿಕೆ ಸ್ಪೈರಲ್ ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ರೈಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಎರಡನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಕ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್, DNA consists of two polynucleotide chains. These polynucleotide chains are made up of pentose sugar and phosphate. They constitute the backbone to the molecule. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ದೇ ಅರೇಂಜ್ಡ್ in a coiled helix fashion, so that the coiling is towards a right-handed side. ಈ right-handed fashion ಅದನ್ನ BDNA ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋದು BDNA ನ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಸೊ DNA ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಯಾವ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ BDNA, DDNA, ZDNA ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಓದ್ತಿರೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿ BDNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Okay, so these are again ಮೂರನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, these are two strands, they are arranged like a spiral staircase. They are arranged like a spiral staircase. Okay, so hence it is a double helix model. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾಲ್ಕನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, these two strands they are arranged in anti-parallel polarity. They are arranged in anti-parallel polarity. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. anti-parallel polarity ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? anti-parallel polarity ಅಂದ್ರೆ, if one strand is in the direction of 3' to 5', then other strand will be in the direction of 5' to 3'. So this is anti-parallel. ಒಂದು 3' ಇಂದ 5' ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು 5' ಇಂದ 3' ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ನೋಡಿ, ಇದು 3', ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ 1 2 3 ಇದು 3' ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 3' ಇಂದ ನೋಡಿ 5', 1 2 3 4 5. ಸೊ 5' ಇದು 3' to 5' ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಹಾಗಿರಲ್ಲ, ಇದು ಆದ್ರೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು 3' ಆದ್ರೆ ಇದು 5' ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಡಿಸ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ಅಲ್ವಾ. 1 2 3 4 5 ನೋಡಿ, 5 ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮೊಯಿಟಿ. ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮೊಯಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಎಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇಲ್ಲ, OH ಅಂದ್ರೆ 3' ಎಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ.
ಕಾರ್ಬನ್ 1 2 3 3 ಪ್ರೈಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಡು. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಆಯನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡ್ ಇದು OH ಮೊಯಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ OH ಪೊಲಾರಿಟಿ, ಇದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಒಂದು 3.5 ಪ್ರೈಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು 5 to 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ these two strands they arranged in anti-parallel polarity. So they are in an anti-parallel polarity. So ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ anti-parallel polarity? If one polynucleotide strand is in direction of 5 to 3 then other will be 3 to 5 direction. So that is the thing. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್. ನೋಡಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್, ಇದರ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ they directed inward. Okay, they directed inward. So the strands they having nitrogen bases which are directed or which are radiating inward. Okay, ಒಳಗಡೆಗೆ radiating, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ radiating ಆಗಿದಾವೆ. And the nitrogen bases of one strand facing the nitrogen bases of the other strand. So ಈ nitrogen base ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಿಗಿರ್ತ nitrogen base ಗೆ ಫೇಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And these nitrogen bases they are pairing, they are linking each other. The nitrogen bases of one strand they paired with the nitrogen bases of the other strand. So by means of weak hydrogen bonds. So look at this dotted line, these are weak hydrogen bonds. So weak hydrogen bonds they are linked with the weak hydrogen bonds. So these hydrogen bonds so depending upon the type of the nitrogen base that paired they exist either double or triple. Look at this, between A and T, adenosine and thymine, only 2 hydrogen bonds are exist, they are formed. But in between cytosine and guanine, there is a triple bond. So AT double bond, AT double bond. But GC triple bond, GC here also, this is also triple bond. GC means a triple bond. Okay, so ಈ ತರ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತವೆ. Because due to the formation of hydrogen bonds, the distance between the two strands keep constant. That means the length or breadth of these two strands is always constant because of the existence of these bonds. So whatever may be their direction of twisting, so coiling, whatever it may be, but the distance between these two strands always is constant because due to the existence of these hydrogen bonds. So hydrogen bonds ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ 2 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾರಣ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ದಿಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್ Chargaff rule. They are paired, they are linked by means of hydrogen bonds according to the Chargaff rule. They follow the complementary base pairing rule. Complementary base pairing rule ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಓಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಕೊಂದು ಸೇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯೂರಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿರಿಮಿಡಿನೇ ಬಂದು ಸೇರ್ಬೇಕು. ಪ್ಯೂರಿನ್ಗೆ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಬರೋದಾಗ್ಲಿ, ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಗೆ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಬರೋದಾಗ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಪೇರಿಂಗ್ ಅಕ್ಕರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಅಂಡ್ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ adenine, so it a pairing with only the thymine or vice versa. Similarly, cytosine pairing with the guanine or vice versa. ಸೊ ಎ ಜಿ ಜೊತೆಗಾಗ್ಲಿ ಟಿ ಸಿ ಜೊತೆಗಾಗ್ಲಿ ಎಂದು ಪೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೇನೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದವನು ಚಾರ್ಗಾಫ್. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅದನ್ನ ಚಾರ್ಗಾಫ್ ರೂಲ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಗಾಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಓಕೆ ಚಾರ್ಗಾಫ್ ರೂಲ್ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚಾರ್ಗಾಫ್ ರೂಲ್, the amount of purines always is equal to amount of pyrimidine.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ A ಪ್ಲಸ್ G ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C ಪ್ಲಸ್ T ಅಂತ. ನೋಡಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಯಾವ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ A ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು T, ಯಾಕಂದ್ರೆ A T ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ A ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ T ಅಷ್ಟಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ G ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ A ಪ್ಲಸ್ G ಅಂಡ್ C ಪ್ಲಸ್ T ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಚಾರ್ಗಾಫ್ ರೂಲ್ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಚಾರ್ಗಾಫ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಇನ್ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವೆರಡು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬೇಕು. CET NEET ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳೋಣ. ಈಗ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ದ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ರೂಲ್ ವೇರ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ pairing with only pyrimidine and in that adenine it forms a linking with the thymine and vice versa. Similarly guanine with the cytosine and vice versa. So therefore they follow the rule A plus G is equal to C plus T, A is equal to T, G is equal to C, A plus G by C plus T is equal to 1 or constant. So ಇಷ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಇದರೊಂದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಏನಾದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಏನು, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಏನು. ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ DNA? ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ DNA is nothing but it is the sum total of all the nucleotides that are present in a strand or that is a basis or base pairing. ಇದೊಂದೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಲೆಂತ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎರಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎರಡು ಒಂದೇ ವಿಷಯನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಲೆಂತ್ ನಾವು ಅಥವಾ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇದರ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಥವಾ ಇದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು, PITCH. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ 3.4 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ 3.4 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ, ಅದು ಒಂದು ಟನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಟರ್ನ್. ನೋಡಿ, ಈಚ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ 10 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ಒಂದು ಟರ್ನ್ಗೆ 10 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂವ್ಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು. ನೀವು ಗ್ರೂವ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಗ್ರೂವ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಮೇಜರ್ ಗ್ರೂವ್, ಇದು ಮೈನರ್ ಗ್ರೂವ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೇಜರ್ ಗ್ರೂವ್, ಮೈನರ್ ಗ್ರೂವ್ ಬರ್ತವೆ. ಇದು ಇಡೀ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೇಜರ್ ಗ್ರೂವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಗ್ರೂವ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಜರ್ ಗ್ರೂವ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೈನರ್ ಗ್ರೂವ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈನರ್ ಗ್ರೂವ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ತನಕ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಟರ್ನಿನ ಒಟ್ಟು ಲೆಂತ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ಗಳು ತಗೊಂಡು ಇದೊಂದು ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್, ಇದೊಂದು ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್. 2 ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 0.34 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ 0.34 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 0.34 into 10. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.4. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಮೂರನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಗಿಗಿರಾಗೆ. ದ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ 3.4 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ and each turn of the DNA it consists of 10 base pair. And then next the conjugative distance between 2 conjugative nitrogen base pairing is 0.34 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಇಷ್ಟು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ.
ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಫನಿ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಗ್ರೂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಮೈನರ್ ಗ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಸ್, ಮೈನರ್ ಗ್ರೂ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಗ್ರೂ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫರ್ಡ್ ಬೈ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆ ತರ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಏನು ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ಎರಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಕೀಪ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ದೂರವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಅದು. ಎರಡನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ these planes, look at this is one plane, this is another plane, this, so these base pairs, each base pair form a plane. These base pairs they arranged one upon the other, they playing one upon the other. Due to this pairing, so one upon the other, they confer the stability to the molecule. Therefore, so the pairing of these base pairs, they arranged one upon the other, they planes one upon the other, and existence of hydrogen bonds, both of these they impart stability to the molecule. ಇದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಫಿಗರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಫ್ ಫಿಗರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಬಹುದು, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೋಬಹುದು ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನಂತೂ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬುಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್. ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಕ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? Yes, after studying the structure of a DNA molecule according to Watson and Crick, based on Wilkin and Franklin's X-ray diffraction data and the Chargaff rule, what is the next thing we are going to discuss in this chapter? As I told you in the first session, in this chapter we are going to discuss so many things such as the transcription, translation, and also the genetic codons, human genome project, gene regulation system, etc. So all those things are all the fundamental biological reactions. They are based on one basic reaction that is called central dogma. So in this chapter we are going to discuss mainly the central dogma. Okay, central dogma. Okay. So this is the main theme of this chapter, central dogma. What is this central dogma? Central dogma means in all organisms, all physiological programs or reactions, they are based on one fundamental reaction, that is the DNA molecule. Look at this DNA. This is the master molecule. This is the blueprint that responsible for all physiological activities, all metabolic activities of an organism. Because this DNA, it synthesizes the RNA on its template. So RNA is synthesized on one template of the DNA, and then in turn this RNA, it synthesizes a specific protein. So this is the fundamental reaction in all organisms. So hence it is called central dogma. Here the DNA, it imparts, it sends certain genetic information in coded message so to the RNA, and RNA in turn it decodes that DNA message into the proteins. So this is main important thing. Here this process of synthesis or transcribing the coded message of DNA into RNA is called a transcription. Okay, transcription, which we are going to discuss about this in detail for 5 marks. So transcription and the synthesis of protein, a specific protein, by decoding the coded message by RNA into polypeptide chain.
that is called translation. So this is also for 5 marks this year. So we are discussing this in this chapter in detail, translation. So transcription, translation. So it means usually the DNA synthesis RNA. However, in some strange cases, rarely, this reaction may be in a reverse direction. That is, RNA can synthesize a DNA in very few viruses. So such viruses which exhibit this reverse central dogma are called the retroviruses. They are called retroviruses, and this reaction is called central dogma reverse. So this is called central dogma reverse. So once again I am recall this one. What is central dogma now? Central dogma andre enu? Central dogma andre this is one way flow of genetic information from DNA to RNA, RNA to protein is called central dogma. That is the definition. What is central dogma reverse? This is the synthesis of DNA on RNA template with the help of one specific enzyme, that is reverse transcriptase enzyme. Reverse transcriptase enzyme, that is called central dogma reverse. So those animals which exhibit central dogma reverse are called retroviruses. And here DNA, as I told you, this is the master molecule of all living system because it synthesizes its own copy. It produces its own replica. That is called DNA replication. So DNA replication. This is also for 5 marks this year. So these are the fundamental reactions that we are going to discuss in 6th chapter. Translation for 5 marks, transcription for 5 marks, DNA replication for 5 marks. So ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ. ಹಂಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ HIV ವೈರಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, HIV ವೈರಸ್ ಒಂದು ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ರಿವರ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ರಿವರ್ಸ್ ನಡೀತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ ವರ್ಷ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಇನ್ನು DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಓದ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವೀಗ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಥೀಮೇ ಇದು. ಇಡೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಓದ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೆ ಇನ್ನು ನಾವು DNA ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸುದ್ದಿ ಹೋಗೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್, ಎಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಕ್ರಿಕ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಓದಿದ್ದು BDNA. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ಯಾಷನ್ DNA ನಾವು ಓದಿದ್ದೀಗ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಕೂಡ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಅಂತ? ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಸೊ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಿಷಯ ನಾವು ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಐತಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ come to the prokaryotic cell. Suppose this is one of the prokaryotic cell, as in case of bacteria or mycoplasma, right? So bacteria cell ಬಂದ್ರೆ, so come to the nuclear region. Here nuclear region is called nucleoid. Okay, so that nucleoid or incipient nucleus. So nucleoid region ಬಂದ್ರೆ, here there is a DNA or RNA. Here this DNA which is negatively charged one, which packed with a positively charged some proteins. Here negatively charged DNA, it packed by joining with by attached to the positively charged proteins at the central region usually, and that region is called nucleoid region. So this is simple, and there is no any special compartment, no well organized nucleus here. Only the strand of DNA or in certain case RNA, it binding with the positively charged proteins and form a region at the center that is called nucleoid. Very simple. So there is no question of packaging or arrangement of this DNA because there is no particular compartment for the storing of this DNA in case of prokaryotes. So there is no question of packaging here. But come to the eukaryotes. So as far as concerned the eukaryote,
there is a well organized nucleus in eukaryote. Suppose this is the eukaryotic cell, then there is a well organized nucleus where the nucleus consists of double walled nuclear membrane. Okay, so double walled nuclear membrane is there, and all the nucleic acid it comprises to or confined to or restricted to this region only. ಸೊ ಈ ಸಣ್ಣ ಈ ರೀಜನ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಲ್ ಸುಮಾರು ಈ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಈ ಸೈಜ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ nucleus? A typical nucleus, it has the size 10 to the power of minus 6 meter. Imagine this, 10 to the power of 6 minus 6 meter. That is the diameter of the cell in a typical cell. Diameter of the nucleus in a typical cell. So ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of 6 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಲ್ವಾ, 10 ಲಕ್ಷ. 10 ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ದಾರ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, 1 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನು ಒಂದು ದಾರ ತಗೊಂಡು 10 ಲಕ್ಷ ಭಾಗಗಳ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದನ್ನ 10 ಲಕ್ಷ ಸಮ ಭಾಗಗಳ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಕಡ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ಸೈಜ್, ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು, ಕಲ್ಪನೆ ಸಿಗದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಸಿಗ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು. ಹವೆವರ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಕೋಶ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ನಿನ್ನೆ ಬರ್ದಿದ್ವಲ್ವಾ, 3.3 into 10 to the power of 9 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದ್ರ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು 6.6 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, 6 ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, 6.6 into 10 to the power of 9 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ AT GC, ಅಲ್ವಾ, AT ಒಂದು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ GC ಒಂದು, ಹಾಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು ಉದ್ದ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಲೆಂತ್? ಸೊ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಗ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ DNA ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೋ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೋ ಅದು ಇಂಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ಎರಡು ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ DNA ಎಷ್ಟೈತೆ, ಅದು 0.34 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ನ್ಯಾನೋ ಮೀನ್ಸ್ 10 to the power of -9 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ DNA ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ DNA ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 2.2 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದು 2.2 ಮೀಟರ್ಗೆ ಹತ್ರ, ಸರಿ, ಸುಮಾರು 2.2 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 10 to the power of -6 ಮೀಟರ್, ಬಟ್ the DNA that packed in that region inside that nucleus is 2.2 meter. So here the length of the DNA is too far greater than the diameter of the nucleus. ಅಂದ್ರೆ DNA ಉದ್ದ 2.2 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೈಜ್ 10 to the power of -6 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗ ಇದು. ಇಷ್ಟುದ್ದ DNA ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅದೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೇರ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ರಾಗಿ ಜೋಳ ಭತ್ತ ಗೋಧಿ ಅಳಿಯೋದು ಸೇರ್. ಆ ಸೇರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಆನೆಯನ್ನ ತುರ್ಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನೆಯನ್ನ ಸೇರ್ ಒಳಗೆ ತುರ್ಕಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಬೇಡ. ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೀರೆನ ಮಡಚಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟುದ್ದ DNA ಹೇಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. That is why this is very important while studying the genetics. ಹಾಗಾದ್ರೆ DNA ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. However, in case of eukaryotes, it is not like that. In case of eukaryotes, there is a well organized nucleus which is surrounded by 2 wall layers.
So in that the packaging of DNA is very interesting because the typical diameter of a nucleus is 10 to the power of minus 6 meter. However, the length of DNA in case of human being is 2.2 meter. It means the length of DNA is far greater than the diameter of the nucleus. Therefore, the packaging of DNA is very interesting in case of eukaryotes. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರ್ಬೇಡಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ, ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು DNA is always negatively charged molecule. It is a negative charge one. Eukaryotes, this nucleus comprises the network of DNA that is called chromatin. This chromatin, okay, chromatin. This network of chromatin, it consists the nucleoplasm, liquid inside the nucleus, nucleolus and a chromatin. All together form the components of the nucleus in eukaryotes. This chromatin consists certain structural and functional units. That the fundamental units of chromatin are called nucleosomes. They are called nucleosomes. So what are nucleosomes? The structural units of, the structural basic units of chromatin are called nucleosomes. And each nucleosome, it consists, look at this, this is the structure of nucleosome. Look at this. So this is the structure of a nucleosome. So each nucleosome consists what? Each nucleosome consists the negatively charged DNA. Look at this, this is a negatively charged DNA. Look at this is the DNA which is wrapping around this big ball. So this ball, nothing but it is the protein. It is the positively charged protein. This is positively charged protein. So here usually in case of eukaryotes, histone protein is used for this purpose. Okay, histone protein, histone. Okay, this is the protein, and 8 histone molecules together form a core that is called histone octamer. Histone octamer. Look at this. So histone, this is histone octamer. This is the core of histone molecule. This is the core of histone molecule which is made up of 8 histone proteins. So that is called core. That the core forms the positive charge, while the negatively charged DNA wrapping over positively charged histone octamer to form a unit. That unit is called nucleosome. That unit is called nucleosome. So these nucleosomes, they appear like beads on string. They appear like beads on a string. Okay, so under electron microscope, and a figure has been given in our textbook, you can observe it. Okay, so the beads and string structure ಇದೆ, ಮಣಿ ಸರ ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಮಣಿ ಸರಕ್ಕೆ ದಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮಣಿ ತರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರ್ beads represented the nucleosome, string it is the linker DNA. So it is the linker of nucleosome. So ಇಲ್ಲಿ linker DNA ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ನಡುವೆ ಲಿಂಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ H1 ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ H1 ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಲಿಂಕರ್ DNA ಅಥವಾ ಲಿಂಕರ್ ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ಗಳ ನಡುವೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಲಿಂಕರ್ಗಳಿದ್ದು ಈ ಬೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗಡೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ದೆನ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ DNA wrapping over positively charged histone octamer to form a structural unit in the chromatin called nucleosome ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ DNA ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಓಕೆ.
ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಟಾಮರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಹಿಯರ್. H2A, then H2B, and then H3 molecule and H4 molecule. So these are 4 different type of histones that take part in the packaging of DNA. ಈ 4 ತರ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೆ ಇದರೊಳಗಡೆ. ಅವು ಸೇರ್ಕೊಂಡು 8 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಆಗೋದು. ಇವ್ರು 4 ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ H2A, H2B, they are rich with lysine, so amino acid. Lysine amino acid rich ಇರುತ್ತೆ ಇವರಲ್ಲಿ. And in case of H3 and H4, that is so arginine. Okay, so arginine. So these lysine, arginine enriched in these molecule on the upper surface of this histone octet molecule, they impart positive charge. So since the presence of, due to the presence of lysine and arginine, they impart positive charge to the core of this nucleosome, or that is histone octamer. Hence it attracts the negative charge DNA. That is why negative charge DNA wrapping over positive charge histone octamer to form that units, those are called nucleosomes. And each nucleosome or each histone octamer, it needs 200 nucleotides of DNA to form one nucleosome. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು DNA ಬೇಕು? 200 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇರೋಷ್ಟು DNA ಇದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಈ ತರ ಬೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತರ ಇವು ಇರ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಸೊ ಈ ತರ ಏನು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮತ್ತು ಬೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ದೇ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ a compact structure or condensed structure. For the structure H1 histone, it imparts a stability to this chain. Yes, and here this nucleosome along with the linker DNA, it is called the chromatosome. What is chromatosome? It is the nucleosome along with the linker DNA called chromatosome. About 5 chromatosomes together form about 30 nanometer fiber. About the length of 30 nanometer fiber is formed by 5 chromatosomes. ನೋಡಿ, ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕರ್ DNA ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಸೋಮ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಅಂತ 5 ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಸೋಮ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರು 30 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಫೈಬರ್, ಒಂದು ಎಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ಥ್ರೆಡ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂತವು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ಒಂದು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಚ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಫರ್ದರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ದೇ ಫರ್ದರ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. ಈ ತರ ಈ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಅಥವಾ ಫರ್ದರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತವೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರೋದು. ದಿಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫರ್ದರ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, ಫರ್ದರ್ ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮುಂದೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೈಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಬಂದ್ರೆ, ಅಂತ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಂತ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೈಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗೂ ಅದು ಕೂಡ ಸರಿನೇ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಏನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಹೈಲಿ condensed, highly densely condensed region, and some of them are loosely condensed region on the chromosome. That densely condensed region are called heterochromatin. Okay, heterochromatin regions, and loosely packed chromatin region, loosely packed network ಅಥವಾ loosely packed chromatin region is called euchromatin. So that is called euchromatin. ಇವೆರಡು ಮರಿಬೇಡಿ.
ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಟೆರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಯೂಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. The regions of a net chromatin on the chromosome where there is a densely packed region. The densely packed chromatin region is called heterochromatin. The loosely packed chromatin region is called euchromatin. So this is densely packed, this is loosely packed ಅಂತ. ಎರಡನೇದು heterochromatin is a heavily stained region. heavily stained ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೈನ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಏನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೈನ್ ತಗೊಳಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ತರ ಸ್ಟೈನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈನ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತವೆ. ವೈಲ್ ಯೂಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಟ್ಲಿ ಸ್ಟೈನ್ಡ್ ರೀಜನ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಸೊ ಹೆಟೆರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ಗೂ ಯೂಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್. ಮೂರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಟೆರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಯೂಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ಗೆ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಯೂಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್, heterochromatin transcriptionally inactive region. Heterochromatin, it is a heavily stained region, it is a lightly stained region. ಆಮೇಲೆ highly densely packed region, ಇದು loosely packed region. ಇಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಹೆಲಿಕ್ಸ್. ಈ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು, ಈಗೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.